بنام خدا بخشنده و مهربان. سلام بر همه شما عزیزان. امروز درس اول را دوباره تکرار میکنیم. ما شروع میکنیم از شعر امام علی علیه السلام در مورد امام علی علیه السلام که میگویند مسلم اول شه مردان علی، مسلم اول شه مردان علی، عشق را سرمایه ایمان علی، عشق را سرمایه ایمان علی. از ولای دودمانش زنده ام، از ولای دودمانش زنده ام، در جهان مثل گوهر تابنده ام، در جهان مثل گوهر تابنده ام. یہ فرمایا کہتے ہیں کہ مسلم اول شاہ مردان علی، پہلا مسلم، پہلا مومن، پہلا رسول خدا کا کلمہ پڑھنے والا، ان کا اقرار کرنے والا کون ہے؟ علی. فرماتے ہیں عشق را سرمایہ ایمان علی. اگر کسی نے عشق کی دولت دیکھنی ہے تو ایمان علی کو دیکھے، مولا مشکل کشا کے ایمان کو دیکھیے کہ مولا کائنات ہیں ان کے. فرماتے ہیں از ولایے دود مانش زندے ہم، از ولایے مولا کائنات کی ولایت سے، دود مانش اور پھر ان کے جو گھرانہ ہے، خاندان ہے، خاندان اہل بیت السلام ہے، زندے ہم، میں ان کے عشق کی وجہ سے، ان کی ولایت کی وجہ سے، ان کے گھرانے کی ولایت کی وجہ سے میں ابھی تک زندہ ہوں. اور اس کا نتیجہ مجھے کیا ملا ہے؟ در جہاں، پورے جہاں میں مثل گوہر تابندے ہم، پورے جہاں میں چمک رہا ہوں گوہر نایاب کی طرح، میں قیمتی موتی کی طرح میں چمک رہا ہوں. اس کی وجہ ولایت علی بن ابی طالب اور ان کے خاندان کی محبت ہے. ما دیروز گفتیم که وقتی کسی میخواد به زبان فارسی گفتگو بکند از 6 ضمائر استفاده میکند. ہم نے کل کہا تھا جو بھی شخص اگر چاہتا ہے کہ زبان فارسی میں گفتگو کرے یا جو کر رہا ہوتا ہے یا کتابوں میں لکھا ہوتا ہے تو وہ 6 ضمائر سے استفادہ کرتا ہے، 6 ضمائر کو استعمال کر کے اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہے. ان 6 ضمیروں کو میں مختصر یہاں بیان کروں گا اور اس کے بعد پھر آج کا سبق ہم پڑھیں گے. ہم نے پڑھا تھا ضمیریں کتنی ہوتی ہیں؟ پہلی ضمیر کون سی ہے؟ آفرین، ماں. دوسری ضمیر تو، تیسری ضمیر او، آفرین، او. 3 ضمیریں. چوتھی ضمیر کون سی ہے؟ ما. 5ویں ضمیر شما، اور آخری ضمیر آنہا. 6 ضمیریں ہیں کہ جن سے جب بھی کوئی گفتگو بندہ کرتا ہے تو ان سے استفادہ کرتا ہے، استعمال میں لے کے آتا ہے. پھر ان کا بنانے کا طریقہ ہم نے مفصل بتایا تھا کہ ان کے بنانے کا طریقہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہر ضمیر کی اپنی ایک شناس ہے، جسے ہم نے نشانی ایک نام رکھا تھا، وہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ ہر ضمیر کی اپنی ایک شناس یعنی نشانی ہوتی ہے جو جملے کے کہاں پر ہوتی ہے؟ آخر میں ہمیں نظر آتی ہے. جیسے کہ من ضمیر کی لاسٹ میں نشانی کیا ہوتی ہے؟ میم. آفرین. تو ضمیر کی نشانی چھوٹی یا، اور اسی طریقے سے او ضمیر کی نشانی دال. مگر آفرین ماضی میں، اور اسی طریقے سے جہاں پر اردو کے جملے کے آخر میں ہے، ہو، ہیں یا ہوں استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر او ضمیریں 3rd پرسن کی ہم ضمیر کی نشانی نہیں لگائیں گے. بقیہ جملوں میں ضمیر کی شناس سے کیا آئے گی؟ دال آئے گی. ماں کی جانب آتے ہیں. ماں ضمیر کی شناس سے کیا ہے؟ یا اور میم. آفرین. شما ضمیر کی نشانی کیا ہے؟ آخر میں یا اور دال. اور آنہا ضمیر کی نشانی آفرین، نون دال ہم نے کہا تھا. اور پھر اسے ہم نے مفصل ہم نے آپ کو بنانے کا طریقہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے ہم نے ضمیروں کی پہچان کر کے اس کے آخر میں یعنی جملے کے آخر میں ان ضمائر کی جو شناسیں ہیں وہ ہم نے لگانی ہیں.
मुफस्सल हमने गुफ्तगू की थी और किताबी शक्ल में भी आपको पढ़ाया था और बताया था हमने आपको। फिर खूब उसके साथ साथ हमने ये भी गुजारिश की थी कि अगर कोई शख्स चाहता है ज़बान फ़ारसी की ग्रामरी तौर पर मुसल्लत हो, और ऐसे ही होनी चाहिए कि अगर कोई चाहता है कि किसी भी किताब को पढ़े और फ़ारसी में तर्जमा करे या फ़ारसी से उर्दू में तर्जमा करे या उसे किसी भी ट्रांसलेट करे किसी भी लैंग्वेज में, तो ग्रामर की बेहतरीन किताब हमने मुरतब की है। तो ये किताब अगर कोई पढ़ लेता है, समझ लेता है, तो वो ज़बान फ़ारसी को पढ़ लिख समझ गुफ्तगू यानी बोल चाल कर सकता है। तो ग्रामीण तौर पर हमने कुछ चीज़ें बयान की थी जिनमें ये ज़मायर और उनका इस्तेमाल बताया था। उसके साथ साथ हमने मुज़क्कर और मुन्नस के भी बताया था कि ज़बान फ़ारसी में एक बेहतरीन यानी हमारे लिए आसान चीज़ ये है कि हमें मुज़क्कर और मुन्नस के लिए अलग अलग जुमले हमें यूज़ नहीं करने पड़ते। जिस तरह बाकी खुद उर्दू में भी मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाती हूँ, अलग अलग जुमले यूज़ हो रहे हैं। इंग्लिश में ही और शी के लिए अलग यूज़ हो रहे हैं, अरबी में और ज़्यादा। मगर ज़बान फ़ारसी में एक ही जुमला है, एक ही जुमला लेंगे, वो जेंट्स के लिए भी यूज़ हो रहा होगा, लेडीज़ के लिए भी यूज़ हो रहा होगा। जैसे कि मसलन ऊ आमद, अब ये वाला ऊ आमद वो आया या आई दोनों के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये जुमला लेडीज़ के लिए भी यूज़ करेंगे और जेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मारफ्तीम, हम गए, अब ये मारफ्तीम वाला जुमला लेडीज के लिए भी यूज कर सकते हैं, जेंट्स के लिए, यानी टोटली जो जुमले हैं आप दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। लेडीज और जेंट्स के लिए हम अलग अलग जुमले यूज नहीं करेंगे और आसान है हमारे लिए। इसी तरीके से इसमें इशारा की बहस हमने पढ़ी थी। इसमें इशारा जब भी कोई किसी नजदीक की तरफ जो चीज हो इशारा करना चाहें तो हम इस्तेमाल करेंगे इन आफरीन, और इसी तरीके से अगर दूर वाली चीजों के लिए जब हम कोई इशारा करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे आन आफरीन। इन और आन हम इस्तेमाल करेंगे। इन यानी ये है, आन यानी वो चीजों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन कलमास, ये कलम है। ऑन किताबास, ऑन मर्दास। इसके साथ हमने सवाल जुमला बनाना भी बताया था। सवाल जुमला, जब भी कोई जुमला हमें मुस्बत मिलता है और हम चाहते हैं कि इसको सवाल या क्वेश्चन में हम चेंज करें, तो हमने कहा था फकत आया लिखते हैं। आप लिखें फकत आया, शुरू में जिस भी जुमले के आखिर में शुरू में आया लिखेंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो वो जुमला फारसी का सवाल जुमला बन जाएगा। अब देखें इन किताबस, आया इन किताबस। ऑन मर्दस, आया ऑन मर्दस, क्या वो मर्द है, क्या ये किताब है। बस इन और आन लगाने से हमारा इसमें इशारा बन जाता है और आया शुरू में लगाने से सवाल जुमला बन जाता है। बस कुल्लन फारसी में किसी भी जगह पर अगर आया लगाएंगे तो उसमें सवाल जुमला खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से हमने पढ़ा था फेल लाज़िम मुतअद्दी। फेल लाज़िम मुतअद्दी हमने ये बताया था कि जब भी हम जुमला बनाते हैं, जैसे कि हमने अभी ये पढ़ा ऊ आमद, हमारा जुमला मुकम्मल हो गया, वो आया। कहते हैं कि ये जुमला जो है ना हमारा लाजिम है। क्यों? कहते हैं कि लाजिम वो जुमला होता है कि जिस जुमले के अंदर फाइल हो और फेल हो। फाइल जो खुद काम करने वाला है, प्रोनाउन जमीर शख्स, और जो काम कर रहा है उसे फेल कहते हैं। अब ऊ यानी वो फाइल हो गया और आमद आया, उनका आना फेल है। तो इस जुमले में दो चीजें हैं, फेल और फाइल। तो ये फेल लाजिम का जुमला है। और कहते हैं कि फेल मुतअद्दी का कौन सा जुमला है? कहते हैं कि वो जुमला कि जिसमें फेल और फाइल के अलावा क्या पाया जाए, मफऊल भी, किस पर काम किया जा रहा है। हुसैन बागीचेरा आब मीदहद, हुसैन फाइल हो गया, आब दादन पानी देना ये फेल हो गया, और किसको पानी दे रहा है? बागीचे। तो बागीचा मफूल हो गया। तो ये कंप्लीट जुमला तीनों चीजें इसमें आई हैं, तो ये फेल मुतअद्दी हो जाएगा। बस ये हमने आज मरूर किया है क्लास का कि जो आपके सामने जो हमने पढ़ाई है आज।